Now we are going to assign what? RS configuration. Right बेटा? आपण RS configuration काल पूर्ण rules बघितले. एकदा त्या rules ला short मध्ये revision करू. है ना? एकच rule मी revision करतोय. बाकी सगळे तर तुम्हाला माहिती आहे की we are going to assign the priority based on atomic numbers. हा पहिला rule आहे. Second rule, the group or the atom with highest atomic number will get the first priority. हे पण बरोबर आहे. The group or atom with highest priority will get the what? Sorry, with highest atomic number will get the first priority. है ना? आपल्याला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायचं आहे. बघा, इथं मी असा डिफरन्स दाखवतो बेटा, हे लक्षात ठेवा. फक्त हेच गोष्ट लक्षात ठेवायचं. इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is vertical line, है ना? फक्त या गोष्टीकडे लक्षात घ्या बेटा, फक्त या गोष्टीकडे लक्षात घ्या. इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन vertical line, then go from priority number 1 to priority number 3. इथं असं लिहितो मी via 2. Okay, then move from priority number 1 to priority number 3 via 3. If clockwise, R configuration. If anti-clockwise, S configuration. Right? If lowest priority group is on vertical line, then you have to move from priority number 1 to priority number 3 via 2. You have to move from priority number 1 to priority number 3 via 2. If direction is clockwise, R configuration. If direction anti-clockwise, S configuration. है ना बेटा? इथं बघा आता. If lowest priority group is on horizontal line. काय म्हणतोय? If lowest priority group is on horizontal line, है ना? Then move from priority 1 to priority 3 via priority 2. Then move from priority 1 to priority 3 via 2. If clockwise, S configuration. If anti-clockwise, R configuration. ठीक आहे बेटा? या दोन गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं. सगळ्यात जास्त एक्झाम मध्ये कन्फ्युज करणार म्हणजे दोन गोष्टी बेटा, है ना? या दोन गोष्टीकडे, या दोन गोष्टीमधलं डिफरन्स जर तुम्हाला लक्षात आला, एव्हरी टाइम युअर अझम्पशन विल बी करेक्ट. नोबडी कॅन स्टॉप यू टू स्कोर दी मार्क. ओके, बघा काय म्हणतोय मी. क्लियर? Just attain these 2 points. If lowest priority group is on vertical line, and second possibility, if lowest priority group is on horizontal line. आपल्याला प्रोसेस तीच करायची. Our process is same. We are moving from priority number 1 to priority number 3 via 2. Here also we are moving from priority number 1 to priority number 3 via 2. Right? If clockwise, here R. Here anti-clockwise, yes. Here clockwise, yes. Here anti-clockwise, R. Right? Now we are going to solve some numericals. Okay, we are going to solve some numericals, right? Okay, I will give the first heading. Please, beta, I am giving the first heading. RS configuration. Assign RS configuration to the molecule containing
one chiral carbon. So this is our heading. Try to understand. Okay. Assign RS configuration to the molecule containing one chiral carbon. Okay. Now we are going to see different numericals. Now just try to understand the different numericals. Okay. Right. First. C2H5, CH3, OH, H. If this is the situation, right? Now this is the first numerical we have seen. Okay. Now assign the priorities. Here first atom is carbon. Here first atom is oxygen. Here first atom is carbon. Whose atomic number is more? Oxygen. So we are going to assign priority number 1. In between two alkyl groups, which alkyl group is bigger? Ethyl. Priority number 2. Priority number 3. Priority number 4. 1, 2, 3, 4. Now after giving the priority, right? After giving the priority, observe or look whether the lowest priority group is on vertical line or lowest priority group is on horizontal line. And now what I am saying, can you understand? After assigning the priority with respect to atomic numbers, you have to observe whether the lowest priority group is on vertical line or lowest priority group is on horizontal line. So let us try to understand, right? Here let us try to understand that lowest priority group is on horizontal line. So lowest priority group is on horizontal line. Can you see? Lowest priority group is on horizontal line. Now we will rotate from priority number 1 to priority number 3 via 2. So this is, I had to go from priority number 1 to priority number 2, but by crossing 2 via 2. That means my direction is this. My direction is this. Can you see? This is my direction. Okay. This is my direction. And what is this direction? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. So configuration is R. And if present on horizontal line, direction is clockwise. Yes. Anti-clockwise R. Now here direction is anti-clockwise. This is R. Okay. Now see next example. See here. COOH, CH3, OH, H. Okay. See here. Right. Now try to assign the configuration. First atom of this is carbon. This is also oxygen. This is also carbon. Hai? Now this gets the first priority. This gets the second priority. This gets the third priority. This gets the fourth priority. Right? Okay? 4 priority dile आपण. Got it? Chala. Hala 4 priority dila beta. Again, you have to move from priority number 1 to priority number 3. You have to move from priority number 1 to priority number 3 via 2. So I will rotate again. I will go from priority number 1 to priority number 3 by crossing 2 in this way. By crossing 2 in this way. So what is the direction? The direction is anti-clockwise again. And horizontal or lowest priority group is on horizontal line. Direction is anti-clockwise. So what is the configuration? Configuration will be R. Configuration will be what? R. So this is the configuration. Third, look here everybody. COOH, H, Br, Cl. Br, Cl. Okay. Now see. Clear? As a first atom guy, carbon. Yacha bromine, chlorine, hydrogen. Who will get the first priority? Bromine will get the first priority. Then chlorine, then carbon, then
hydrogen. Okay. After giving the priority, after giving the priority, observe whether the lowest priority group is present on horizontal line or on vertical line. है ना? After assigning the priorities, just observe whether the lowest priority group is present on horizontal line or vertical line. हे बघायचं आहे. Now see, lowest priority group जे आहे, दिसतंय? Lowest priority groups is present on vertical line. दिसतंय? Again, go for priority number 1 to priority number 3 by crossing 2. म्हणजे असं. हे डायरेक्शन आहे आपली. So we are going from priority number 1 to priority number 3 via 2. आहे ना? So what is the configuration here? What is the configuration? Here the configuration is what? है ना? Clockwise आहे बेटा? दिसतंय ना? Clockwise direction आहे ना? So configuration is R. Configuration is R. Okay? बघा. Example number 4. ठीक आहे? इथं काय घेतोय बघा. COOH. ठीक आहे? इथं घेऊ H. इथं घेऊ NH2. इथं घेऊ OH. दिसतंय? राईट? बघा बेटा. परत आपल्याला काय करायचं आहे? आपल्याला प्रायोरिटीज असाइन करायचे. आपल्याला काय असाइन करायचं आहे? प्रायोरिटीज. So again we are going to assign the priorities. Okay? We are going to assign the priorities. Clear? बघा बेटा. Right? First. Okay? First priority. Right? Oxygen. Nitrogen second. Carbon third. Hydrogen fourth. आपण प्रायोरिटी असाइन केलं बेटा? केले की नाही? है ना? पहिले ऑक्सिजनला घेतलं, दुसरं कोणाला घेतलं? नायट्रोजनला, तिसऱ्या कार्बनला, चौथं हायड्रोजनला. नाउ अगेन यू हॅव टू सी की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे की वर्टिकल लाईन वर आहे? आता बघा बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कोणत्या लाईन वर आहे? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन व्हॉट? वर्टिकल लाईन. आहे ना बेटा? Lowest priority group is present on what? Vertical line. Clear? So if lowest priority group is present on vertical line, if lowest priority group is present on vertical line, मग काय करू आपण? We will move from priority number 1 to priority number 3 by crossing 2. म्हणजे 1 पासून 3 ला जाऊ, पण 2 वरून जाऊ आपण. ठीक आहे? 2 ला क्रॉस करून जाऊ. आता बघा बेटा डायरेक्शन काय? हा डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाइज आहे आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटमला आहे, है ना? म्हणजे वर्टिकल लाईन वर आहे. त्यामुळं हा कॉन्फिगरेशन कोणता आहे? एस. या मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन काय बेटा? एस कॉन्फिगरेशन. सो दिस मॉलिक्यूल इज एस कॉन्फिगरेशन. इट विल शो एस कॉन्फिगरेशन. लक्षात आलं बेटा? ओके. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. C2H5, C triple bond CH, CH double bond CH2 आणि H. दिसतंय बेटा? ओके. राईट. नाव सी. फर्स्ट प्रायोरिटी कोणाला द्यायचं तुम्हाला माहिती आहे. सिंगल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड आहे, ट्रिपल बॉन्ड आहे. मी तुम्हाला शिकवलं ट्रिपल बॉन्ड असेल तर 3 टाइम्स अटॅच असतं, माहिती आहे ना? तर फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्डला येईल, म्हणजेच प्रायोरिटी नंबर 1, मग डबल बॉन्ड लाईन 2, मग नुसते अल्काइल ग्रुपला येईल 3, मग याला 4. राईट? हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलंय. ठीक आहे? करेक्ट. सो प्रायोरिटी 1 2 3 4. आता बघा परत लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. दिसतंय? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. अगेन यू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. बघा आता हे डायरेक्शन कोणतं आहे? क्लॉकवाइज आहे. डायरेक्शन कोणतं आहे बेटा? क्लॉकवाइज आहे. बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? हॉरिझॉन्टल वर आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल वर आहे आणि डायरेक्शन क्लॉकवाइज आहे, म्हणजे कॉन्फिगरेशन काय असते? एस कॉन्फिगरेशन असते बेटा.
कॉन्फिगरेशन काय असते? एस कॉन्फिगरेशन असते. लक्षात आलं? ठीक आहे. बघा क्वेश्चन नंबर 6 बघा. ठीक आहे. आता CHO OH इथं आहे COOH, इथं आहे NH2. बघा बेटा, इथं आहे NH2 दिसतंय, राईट? आता मला सांगा बेटा, ओके, प्रायोरिटी पहिले कोणाला द्यायची? याचा पहिला ऍटम काय? ऑक्सिजन. याचा पहिला ऍटम काय? कार्बन. याचा पहिला ऍटम काय? कार्बन. याचा पहिला ऍटम काय? नायट्रोजन. आहे ना? चला, इथं तर सिंपल आहे की ऑक्सिजनला फर्स्ट आणि नायट्रोजनला सेकंड प्रायोरिटी दिली आपण, आहे ना? आता CHO आणि COOH मध्ये प्रायोरिटी कसं जायचंय आपण बघूया, है ना? CHO म्हणजे असं असते बेटा, CH डबल बॉन्ड O दिसतंय, हा CHO असतो, है ना? आणि COOH कसा असतो? COH डबल बॉन्ड O दिसतंय, ओके? हा स्ट्रक्चर आहे. आता मला सांगा बेटा, यातही C डबल बॉन्ड O कॉमन आहे, यातही C डबल बॉन्ड O कॉमन आहे, दिसतंय? यातही C डबल बॉन्ड O कॉमन आहे, यातही C डबल बॉन्ड O कॉमन आहे. इथं C कोणाला हटायचंय? हायड्रोजनला. इथं C कोणाला हटायचंय? ऑक्सिजनला. लक्षात आलं बेटा तुम्हाला? बघा, CHO मध्ये C डबल बॉन्ड O कॉमन आहे, COOH मध्ये पण C डबल बॉन्ड O कॉमन आहे ना? इथं C डबल बॉन्ड O इज अटॅच टू हायड्रोजन, इथं C डबल बॉन्ड O इज अटॅच टू OH. इथं C डबल बॉन्ड O ला अटॅच असल्यामुळं O चा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे की नाही कंपॅरेटिव्हली H, म्हणूनच COOH ला प्रायोरिटी द्यायचं. मग 1 दिला, याला 2 दिला, याला काय दिला? 3, आणि याला काय दिला? 4. ओके, सो 1 2 3 4 दिसतंय बेटा? क्लिअर एव्हरीबडी? हा. मग आता आपल्याला परत बघायचं की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? वेर इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप? So lowest priority group is on vertical line or is on horizontal line? बघा, lowest priority group is on vertical line or on horizontal line? Is it clear? Lowest priority group vertical line वर आहे. परत जाऊ आपण 1 2, है ना? हे आपलं डायरेक्शन. We are going priority first to priority 3 via 2. डायरेक्शन काय बेटा? अँटी क्लॉकवाईज आला. डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज आहे आणि हे काय? वर्टिकल लाईन वर आहे. सो कॉन्फिगरेशन काय येईल बेटा? एस. कॉन्फिगरेशन काय येईल? एस. इथं बघा, कितवा क्वेश्चन आहे? क्वेश्चन नंबर 7 बघा बेटा, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 कडे लक्ष द्या बेटा सगळे. मी काय ड्रॉ करतोय तेव्हा, हे असं मॉलिक्यूल आहे, राईट? इथं आहे माझ्याकडे COOH, इथं आहे CONH2, राईट? इथं आहे COCl आणि इथं आहे OH. बघा बेटा, वेगळे वेगळे मॉलिक्युल्स घेतले आपण, ठीक आहे, राईट? आता बघा, याचा पहिला ऍटम काय? कार्बन. याचा पहिला ऍटम काय? कार्बन. याचा पहिला ऍटम काय? कार्बन. याचा पहिला ऍटम काय? ऑक्सिजन, आहे ना? मग कोणाला प्रायोरिटी द्यायचं? पहिले ऑक्सिजनला फर्स्ट, राईट? फर्स्ट, है ना? यात CO, है ना? याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दाखवतो. पहिले COOH बघू. असं आहे C डबल बॉन्ड O OH. परत हा इथंही C डबल बॉन्ड O NH2. परत C डबल बॉन्ड O Cl. दिसतंय बेटा? हे COOH, हे CONH2 और COCl आहे. तर बघा, यातला हा पार्ट तर कॉमन आहे तिन्ही मध्ये. बघा, COOH, CONH2, COCl. याच्यामध्ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O तर कसं आहे? कॉमन असल्यावर आपण बघत नाही. नेक्स्ट ऍटम काय? कॉमनला लागून ऑक्सिजन. इथं काय? नायट्रोजन. इथं काय? क्लोरीन. दिसतंय बेटा? ऑक्सिजन, नायट्रोजन, क्लोरीन.
कोणाचा ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे? क्लोरीन. मग क्लोरीनला देतो मी सेकंड प्रायोरिटी. क्लोरीन नंतर कोणाचा ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे? ऑक्सिजन. याला देतो थर्ड प्रायोरिटी आणि याला देतो फोर्थ प्रायोरिटी. ओके, याला देतो काय? फोर्थ प्रायोरिटी. दिसतंय? याला दिलं मी फोर्थ प्रायोरिटी. इज इट क्लिअर? लक्षात आलं? याला दिलं मी फोर्थ प्रायोरिटी. तर आता मला बघा है ना, अगेन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे बेटा? हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे की वर्टिकल लाईन वर आहे? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन विच लाईन? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन विच लाईन? horizontal line. So lowest priority group is on horizontal line. Again you have to move from priority number 1 to priority number 3 via 2. Move केलं बेटा आपण, राईट. डायरेक्शन काय बघा, अँटी क्लॉकवाईज आहे आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? हॉरिझॉन्टल वर आहे. हॉरिझॉन्टल आणि अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय? आर कॉन्फिगरेशन. आलं लक्षात बेटा? ओके, बघा आपण थोडं मॉडेल चेंज करूया. ठीक आहे, लेट अस ट्राय टू चेंज द मॉडेल. बघा बेटा, जस्ट टाइम चेंजिंग द मॉडेल है ना. इथं ठेवतो NH2, इथं ठेवतो H, इथं ठेवतो OH, इधर ठेवतो Cl. राइट? हा कोणता आहे बेटा? दिस इज फ्लाइंग वेज और वेज डॅश आहे ना. हा फ्लाइंग वेज आहे किंवा वेज डॅश आहे. याला आपल्याला कशात कन्वर्ट करायचं आहे? पहिले याला आपल्याला फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ना. हा आपण शिकलेला आहे, राइट. चला सगळ्यात पहिले याला फिशर मध्ये कन्वर्ट करूया. फिशर मध्ये कन्वर्ट केला. टॉपला काय बेटा? सॉलिड लाईन्स आहेत ना, है ना. टॉप NH2, बॉटमला काय? H, टॉपला काय? NH2, बॉटमला काय? H. कॅव्हिटी कुठे आहे बघा, बघा है ना स्टुडंट्स. लुक एट द कॅव्हिटी. वेर इज द कॅव्हिटी? Cavity is present at the left hand side or right hand side? Cavity is present at the left hand side. Can you see? Cavity it is present at the what? Left hand side. So cavity left hand side ला असल्यामुळं wedge dash वाला ग्रुप पाहिजे, wedge bond वाला ग्रुप है ना. Cavity left hand side ला असेल तर wedge bond पण कुठे पाहिजे? Left hand side ला. मग wedge bond वाला ग्रुप मी घेतो left hand side ला, dash वाला घेतो मी right hand side ला. ठीक आहे, हा झाला माझा फिशर्स प्रोजेक्शन. आता आपल्याला काय करायचं आहे? आता आपल्याला प्रायोरिटी असाइन करायची आहे ना. वेजला आपण कशात कन्वर्ट करून घेतलं? फिशर्स मध्ये. सो वी हॅव कन्वर्टेड wedge dash into Fisher's projection. Once we have converted into Fisher's projection, now we are going to assign priority. आता बघा कोणाचा atomic number जास्त आहे? Chlorine. So chlorine will get the first priority, oxygen will get the second priority, nitrogen will get the third priority, and hydrogen will get the fourth priority. Right? Okay. Clear? Now see. Again, we will move. See, from priority number 1 to priority number 3 via 2. This is the direction. Now look, lowest priority group कुठे आहे? Lowest priority group कुठे आहे? On vertical line. आहे की नाही बेटा? बघा, lowest priority group कोणत्या लाईन वर आहे? Vertical line वर आहे. If lowest priority group is on vertical line, if lowest priority group is on vertical line, आणि डायरेक्शन काय बेटा? क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे. बघा, हा क्लॉकवाइज आहे ना. हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे, राईट. क्लॉकवाइज डायरेक्शन असल्यामुळं कॉन्फिगरेशन काय असतो बेटा? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आहे ना, आणि हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे, राईट. मग काय असतो? व्हॉट इज द कॉन्फिगरेशन? आर. So configuration is what? R. Clear? Okay. लक्षात आलं बेटा? आता बघा, बरेच स्टुडंटला हा डाऊट होता, मला विचारले होते की सर कॅव्हिटी जर बॉटमला असती तर काय करायचं, है ना. मला स्टुडंट्सने विचारले होते की सर कॅव्हिटी जर बॉटमला असेल
तर त्याला कसं करायचं एक सिंपल आहे बघा. ठीक आहे. हा असा दाखवला मी एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल. राईट. नेक्स्ट एक्झाम्पल मी असं दाखवला की हे घ्या कॅव्हिटी. ठीक आहे. आता मी काय करतो, बघा हा स्ट्रक्चर आहे बेटा, सगळ्यांना ओळखू येते. तर इथं लावतो मी C2H5, इथं लावतो CH3, इथं लावतो NH2, इथं लावतो H. बघा आला. आता कॅव्हिटी कुठे आहे बेटा, कॅव्हिटी कुठे आहे, बॉटमला आहे ना. तर मला काय करायचंय ऍक्च्युअली है ना, मला काय करायचंय, हे जे कॅव्हिटीला आहे मी तर एक तर असं फिरवईल या डायरेक्शनली किंवा या डायरेक्शननी फिरवता येईल मला. लक्षात आलं मी काय म्हणतो बघा. हे कॅव्हिटी हा एंड पकडला आणि हा एंड पकडला बेटा आहे ना. याला मी असा फिरवला इकडं, दिसतंय या एंडला वर येतोय, हे एंड खाली येतोय बेटा. बघा याला असं फिरवतोय तेव्हा दिसतंय बेटा या कॅव्हिटीला. राईट. समजा हा कॅव्हिटी आहे, हे दोन एंड्स पकडले आणि मी असं फिरवलं तर हे कॅव्हिटी असं होऊन जाईल. बघा हे कॅव्हिटी असं बदलेल, मी याला असं फिरवतोय तर ही कॅव्हिटी असं होऊन जाईल. मग काय येईल इथं C2H5, इथं काय होऊन जाईल CH3, इथं काय येऊन जाईल हे सेम राहणार NH2 आणि इथं काय येऊन जाईल हे H. बघा लक्षात आलं. कॅव्हिटी बॉटमला असेल तर काय करायचं बेटा, ओके कोणत्या डायरेक्शनला फिरवता येईल, या डायरेक्शनला फिरवता येईल किंवा त्या डायरेक्शनला फिरवता येईल, असं काहीच नाही आहे ना. मी काय केलं, या कॅव्हिटीला असं फिरवलं या डायरेक्शनने. लक्षात आलं बेटा काय केलं मी. आर यू एबल टू अंडरस्टँड, क्लिअर. या कॅव्हिटीला मी असं या डायरेक्शननी रोटेट केलं, इथं या डायरेक्शननी रोटेट केलं तर कॅव्हिटी अशी झाली इकडे आली. राईट. ओके. आता बघा परत याला कशात कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला, फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये आहे ना बेटा. असं इथेही डायरेक्टली नाव देता येते आर किंवा एस, बट कशाला यू विल गेट कन्फ्युज. लेट अस कन्वर्ट इनटू फिशर सो दॅट आपल्याला निगेटिव्ह मार्क्स पडायचे काही चान्स राहत नाही. ठीक आहे. आपण काय करूया, याला फिशर्स मध्ये कन्वर्ट करूया. याला फिशर्स मध्ये जर कन्वर्ट केला, टॉपला कोण आहे बेटा C2H5, बॉटमला कोण आहे CH3. आता बघा कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे, इथं मी ड्रॉ करतोय असं. कॅव्हिटी कोणत्या बाजूला आहे, लेफ्ट हँड साईडला आहे की राईट हँड साईडला आहे. कॅव्हिटी आहे लेफ्ट हँड साईडला. राईट. कॅव्हिटी आहे लेफ्ट हँड साईडला, तर लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला काय ड्रॉ करायचंय, वेज वाला बॉन्ड आहे ना, वेज वाला ग्रुप ड्रॉ करायचा आहे. तर लेफ्ट हँड साईडला मी ड्रॉ करतो वेज वाला ग्रुप आहे ना, आणि इथे काय ड्रॉ करतो H. लक्षात आला. हा याला मी कन्वर्ट केलं फिशर मध्ये. आता फिशर मध्ये कन्वर्ट केल्यावर बेटा कन्फ्युज होऊ नका, नाहीतर तुम्ही असं समजाल की याला पहिला आयटम हायड्रोजन लागलेला आहे, मी याला असं देतो NH2. ठीक आहे. नाहीतर तुम्ही कन्फ्युज होताल, नाहीतर म्हणताल की हायड्रोजन लागलाय पहिल्यांदा. बघा आता मी हे फीचर्स प्रोजेक्शन मध्ये कन्वर्ट केलंय. याला कशात कन्वर्ट केलंय मी, फिशर. सो आय हॅव कन्वर्टेड इनटू फिशर ना. प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4. So 1, 2, 3, 4. We have assigned priority to all the 4. Aina. Now what we are going to do after assigning the priority? Once we have assigned the priority, so we will move from 1 to 2 via, है ना, 1 to 3 via 2. We will go 1 to 3 via 2. है ना. आता मला सांगा हा डायरेक्शन कोणता आहे बेटा, क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे. हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे. आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे, हॉरिझॉन्टल आहे की वर्टिकल आहे, हॉरिझॉन्टल आहे. राईट. सो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे. आणि डायरेक्शन कोणतं आहे, क्लॉकवाइज. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन आणि डायरेक्शन इज व्हॉट, क्लॉकवाइज. तर कॉन्फिगरेशन काय राहील, देन व्हॉट विल बी द कॉन्फिगरेशन. सो कॉन्फिगरेशन विल बी व्हॉट, राईट. बघा क्लॉकवाइज हॉरिझॉन्टल, हे कॉन्फिगरेशन काय असेल, यस. कॉन्फिगरेशन इज व्हॉट, यस. तर या मॉलिक्युलचं कॉन्फिगरेशन काय असतं बेटा, यस असतं ना. बघा कधी कधी काय होतंय की इन्स्टेड ऑफ ओपन चेन
यू विल गेट क्लोज चेन बेटा, है ना. क्लोज चेन कंपाऊंड नॉर्मल एक कंपाऊंड देईल आणि विचारतील की बाबा याच्यात कायरल सेंटर किती आहेत. कायरल सेंटर जर असतील तर याचं मग आर आहे की एस आहे कॉन्फिगरेशन बघायचं. तर व्यवस्थित बघा बेटा मी कसं ड्रॉ करतोय काय नाहीये. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड, है ना. बघा माझ्याकडे एक मॉलिक्यूल दिलाय बेटा. हा मॉलिक्यूल असं दिलाय. हा मॉलिक्यूल आहे. इथं दिला मी Cl, इथं दिला मी हायड्रोजन. इथं Cl दिला, इथं हायड्रोजन दिला, राईट. इथं दिला Br. ठीक आहे. सगळ्यात पहिले मला सांगा की या मॉलिक्यूलला, राईट, या मॉलिक्यूलला हा कायरल सेंटर आहे की नाही सांगा मला. इज दिस ए कायरल सेंटर? किंवा आपण काय करूया सध्यासाठी एकच कायरल सेंटर घेऊया, नाहीतर तुम्ही कन्फ्युज होताल. हे घ्या असं. ठीक आहे, एकच कायरल सेंटर घेऊया. गॉट इट. नाउ दिस हॅज ओनली वन कायरल सेंटर. कशामुळे वन कायरल सेंटर आहे तुम्हाला मी परत दाखवतो. तुम्हाला लक्षात येते का बघा मी काय सांगतोय. हा कार्बन आहे, कायरल कार्बन आहे. इट इज अटॅच टू वन क्लोरीन, सेकंड हायड्रोजन. या मॉलिक्यूलला मी असं ड्रॉ करतो एक. ठीक आहे. आणि इकडचा ग्रुप बघा आणि इकडचा ग्रुप बघा. हा फर्स्ट ग्रुप, हा सेकंड ग्रुप, इकडचा जो आहे हा थर्ड ग्रुप, इकडचा जो आहे हा फोर्थ ग्रुप. लक्षात आला, राईट. आता व्यवस्थित बघा मी काय सांगतो बेटा. इकडचा जो आहे हा थर्ड ग्रुप आहे, इकडचा जो आहे हा फोर्थ ग्रुप आहे. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? ठीक आहे. मग लक्षात येते बेटा पॉइंट मी काय सांगतो, है ना. आर यू एबल टू अंडरस्टँड क्लिअरली? हा. तर बघा बेटा, हा क्लोरीन, हा हायड्रोजन, इकडचा ग्रुप काय CH डबल बॉन्ड CH, आणि इकडचा ग्रुप काय CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. इकडचा ग्रुप सेम आहे का? बिलकुल नाही. म्हणजे हा कार्बन जो आहे इट इज अटॅच टू 4 डिफरंट ग्रुप्स. तर हा कार्बन काय झाला? कायरल, राईट. याला प्रायोरिटी असाइन करा. हे झाला प्रायोरिटी नंबर 1, हा झाला प्रायोरिटी नंबर 2, हा झाला प्रायोरिटी नंबर 3, हा झाला प्रायोरिटी नंबर 4. आहे हे झाले प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4. आले की नाही? चला रोटेट करा. आपल्याला कुठून कुठे जायचं आहे? प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3 वाया 2. चला फिरूया आपण, है ना. प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2, आहे ना. आता इथे डायरेक्शन काय बेटा? हा, सायक्लिक कंपाऊंड मध्ये आता हॉरिझॉन्टल किंवा वर्टिकल बघायची गरज नाही आहे ना. तुम्हाला लक्षात आला असेल इथं सायक्लिक कंपाऊंड मध्ये हॉरिझॉन्टल वर्टिकल बघायची बिलकुल गरज नाही. आता बघा डायरेक्शन काय, क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? क्लॉकवाइज असेल तर आर, अँटी क्लॉकवाइज असेल तर यस बेटा. क्लॉकवाइज असेल तर आर, अँटी क्लॉकवाइज जर असेल तर यस. बघा ठीक आहे. तर डायरेक्शन काय इथं अँटी क्लॉकवाइज आहे की नाही? तर कॉन्फिगरेशन काय येईल? यस कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन काय येईल बेटा? एस कॉन्फिगरेशन येईल. ओके, कॉन्फिगरेशन विल बी एस कॉन्फिगरेशन, राईट. बघा अजून एक एक्झाम्पल घेऊया ना. we will check with one more example. ठीक आहे, we will check with one more example. आपण काय करूया, हे घेऊया क्लोज चेन कंपाऊंड. यस ठीक आहे. इथं घेऊया OH, इथं घेऊया NH2. ठीक आहे. इथं घेऊया डबल बॉन्ड, राईट. ओके. आता मला सांगा या मॉलिक्यूलला कायरल सेंटर आहे की नाही? बघा इथून याला एक्झॅक्टली एक सेंटर मधून अशी लाईन पाडतो आणि याला चारही ग्रुप सेम आहेत की नाही हे बघतो मी, है ना. ऑल दी 4 ग्रुप्स आर सेम or all the 4 groups are different, है ना. We will see all the 4 groups are same or all the 4 groups are different. Let us see this. Okay, now see, this is what, right? This is what OH group, this is what NH2 group. Okay, this is what OH group, this is NH2 group. First group, second group. Now look at this side beta.
एव्हरीबडी लुक एट दिस साइड. या साइडला काय CH सिंगल बॉन्ड CH आहे ना, सिंगल बॉन्ड आहे आणि इकडे काय डबल बॉन्ड आहे. म्हणजे हा थर्ड ग्रुप आणि फोर्थ ग्रुप सेम आहे की डिफरंट आहे? डिफरंट आहे बेटा. सेम आहे की डिफरंट आहे? डिफरंट आहे. सो दॅट इज वाय दिस कार्बन इज ए कायरल सेंटर. बघा हा कार्बन कोणता सेंटर आहे? कायरल सेंटर आहे. दिस कार्बन इज ए कायरल सेंटर आहे की नाही बेटा? हा कार्बन कायरल सेंटर आहे. मग कायरल सेंटर असल्यामुळं आपण याला प्रायोरिटी काय देतो? 1 याला, 2 याला, इथं 3 याला, इथं 4 दिला. राईट. आता इथं आपण बघत नाही की हॉरिझॉन्टल आहे की व्हर्टिकल आहे, है ना. इथं आपण बघत नाही की हॉरिझॉन्टल आहे की व्हर्टिकल आहे. राईट. आपल्याला काय बघायचं नाही, फक्त एवढंच बघायचं आहे की डायरेक्शन क्लॉकवाईज जर असेल तर आर कॉन्फिगरेशन, डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज असेल तर एस कॉन्फिगरेशन. इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाईज आर कॉन्फिगरेशन, इफ डायरेक्शन इज अँटी क्लॉकवाईज एस कॉन्फिगरेशन. आपल्याला एवढंच बघायचं आहे ना, आपल्याला एवढंच बघायचं आहे बेटा. बघा बेटा, ठीक आहे. आता आपण मूव करूया 1 to 3. बघा प्रायोरिटी 1 to प्रायोरिटी 3 वाया 2. डायरेक्शन कोणतं येतं बेटा? क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे? तुम्हीच बघा. हा क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे, दिसतंय? हा क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे. क्लॉकवाईज डायरेक्शन असल्यामुळे काय झालं कॉन्फिगरेशन? हे आला आर. हे काय आला बेटा? आर. सो कॉन्फिगरेशन इज आर. क्लिअर? कॉन्फिगरेशन इज आर. बघा ठीक आहे बेटा. बघा चलो बेटा, इथं कॅव्हिटी बघा असा ड्रॉ केला मी. ओळखू येत आहे? कॅव्हिटीला असं ड्रॉ केलंय. ठीक आहे. आता हा झाला वेज बॉन्ड आणि हा झाला डॅश बॉन्ड. इथं लावतो COOH. ठीक आहे. इथं लावतो CH3, इथं लावतो H, इथं लावतो OH. चालेल? बघा आता कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे? हे कॅव्हिटी दिसतंय? याला आपण म्हणतो कॅव्हिटी, जे की मी अँगलच्या ह्याच्याने ड्रॉ केलाय. हा कॅव्हिटी आहे. कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे? टॉप साईडला आहे. तर टॉप साईडला आहे ना, मला एकतर कुठल्या तरी एका डायरेक्शनला करायचंय. मी काय करतो, याला असं रोटेट करतो बेटा. इकडं दिसतंय है ना, हे याला असं रोटेट करतोय बघा. कॅन यू सी? मी याला या डायरेक्शननी रोटेट करतोय असं पकडून. ओके, दिसतंय का बघा? मी सांगितलेलं याला आणि याला मी असं पकडून याला या डायरेक्शननी रोटेट करतो. दिसतंय? या डायरेक्शननी जर रोटेट केला तर कसं येईल बेटा? हे कॅव्हिटी असं होऊन जाईल. राईट. बघा बेटा, याला मी या डायरेक्शननी रोटेट केला, कॅव्हिटी असं होऊन जाईल आहे ना. हे काय राहील? OH हा H हा COH आणि हा CH3 आहे बेटा. क्लिअर? लक्षात आलं बेटा काय राहील? हे असं होऊन जाईल. असं जर राहिलं तर बघा, याला आपल्याला कोणत्या प्रोजेक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे? याला आपल्याला करायचं आहे फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये. याला कोणत्या प्रोजेक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे? याला करायचं आहे आपल्याला फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये. फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये जर कन्वर्ट केला तर बघा काय होईल? टॉपला काय? COH, बॉटमला काय? CH3. टॉपला काय? COOH, बॉटमला काय? CH3 आहे बेटा. राईट. कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे आता? राईट साईडला. कॅव्हिटी कोणत्या साईडला आहे? राईट साईडला. तर राईट साईडला वेज बॉन्ड वाला ग्रुप है ना. राईट. कॅव्हिटी राईट साईडला असल्यामुळे कॅव्हिटी वेज बॉन्ड वाला राईट साईडला आणि डॅश बॉन्ड वाला इकडा अपोजिटला. हा झाला फिशर्स. आता प्रायोरिटी असाइन करू. याला प्रायोरिटी नंबर 1, याला प्रायोरिटी नंबर 2, याला प्रायोरिटी नंबर 3, याला प्रायोरिटी नंबर 4. ठीक आहे. याची प्रायोरिटी अशी आहे. क्लिअर? याची प्रायोरिटी अशी आहे बघा. ठीक आहे. हा प्रायोरिटी. एव्हरीबडी आर यू एबल टू अंडरस्टँड? है ना. चला आता आपण परत 1 2 3 है ना,
वाया 2 जाऊया. हे घ्या बघा. आता डायरेक्शन काय बेटा, क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? डायरेक्शन हा अँटी क्लॉकवाइज आहे की नाही? हा अँटी क्लॉकवाइज आहे. आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? व्हर्टिकलला आहे की हॉरिझॉन्टलला आहे? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? हॉरिझॉन्टलला आहे. एक तर डायरेक्शन कसं आहे? अँटी क्लॉकवाइज आहे. डायरेक्शन कसं आहे? अँटी क्लॉकवाइज आहे. आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? हॉरिझॉन्टलला आहे. हॉरिझॉन्टल अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे काय? आर कॉन्फिगरेशन. आला? कोणतं कॉन्फिगरेशन आहे बेटा? इट इज आर कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, बघा बेटा. है ना, अजून एक क्लोज चेन वाला एक्झाम्पल बघूया. है ना, इथं बघूया आपण. राईट, ठीक आहे बेटा. बघा, इथं लावलं मी ब्रोमीन, इथं लावलं मी हायड्रोजन, आणि इथं आहे डबल बॉन्ड. राईट, बघा. राईट, असं केलं. बघा बेटा, हा पहिले कायरल कार्बन आहे की नाही बघून घ्या. राईट, हा कायरल कार्बन आहे की नाही हे बघण्यासाठी काय करतो, इथून एक्झॅक्टली सेंटर मधून असं एक लाईन ड्रॉ करतो. ओके, आता बघतो की याला 4 डिफरंट ग्रुप्स अटॅच आहेत की नाही. हा पहिला ग्रुप कोणता आहे? Br. दुसरा ग्रुप कोणता आहे? H. तिसरा इकडून जा बेटा, काय दिसतंय? C डबल बॉन्ड C. चौथा इकडून जा, C सिंगल बॉन्ड C. C सिंगल बॉन्ड C आणि C डबल बॉन्ड C हे सेम आहे की डिफरंट आहेत? डिफरंट आहेत. त्यामुळं दिस कार्बन इज अटॅच टू 4 डिफरंट ग्रुप्स. दिस कार्बन इज अटॅच टू 4 डिफरंट ग्रुप्स. That is why this is a chiral center. So this carbon is attached to 4 different groups. That is why this is a what? Chiral center आहे. This center is a chiral center. Right? आता आपण priority assign to based on atomic number. Now we are going to assign what? Priority based on atomic number. So this is priority number 1. Right? This is priority number 2. This is priority number 3. And this is priority number 4. Got it? Okay, now we are going to assign what? Configuration. Move from priority number 1 to priority number 3 via 2. So again I will move. Direction सांगा बेटा कोणता आहे? क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? अँटी क्लॉकवाइज आहे. आता हे एस कॉन्फिगरेशन आहे. राईट, आता हे कोणतं कॉन्फिगरेशन आहे? एस कॉन्फिगरेशन आहे. क्लियर? Now this will show which configuration? This will show S configuration. बघा बेटा, हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये आला होता. ठीक आहे, हा एक्झाम्पल एक्झाम मध्ये आला होता. बघा, इथं लावलं C ट्रिपल बॉन्ड N, इथं लावलं C ट्रिपल बॉन्ड C, इथं लावलं CH डबल बॉन्ड CH2, आणि बेटा इथं लावलं CHO. ठीक आहे, बघा. राईट, हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये आला होता. याला आपण सॉल्व्ह करू. तर तुमच्याप्रमाणे मला सांगा बेटा, प्रायोरिटीज कोणाला पाहिजे, है ना? अकॉर्डिंगली तुमच्या सांगा की प्रायोरिटीज कोणाला पाहिजे. व्यवस्थित बघून सांगा बेटा हा प्रॉब्लेम. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम खूप इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला माहिती आहे, है ना? इथं कार्बन, इथं फर्स्ट ॲटम कार्बन आहे. राईट, ओके, तुम्हाला हे माहिती की नाही, है ना? इथं CH स्ट्रक्चर असं असतो बेटा, डबल बॉन्ड O, याला CH असतो. याला पहिला ॲटम कोणता आहे? कार्बन. याला कार्बन, याला कार्बन, याला कार्बन, है ना? डबल आणि ट्रिपल मध्ये प्रायोरिटी कोणाला भेटते? ट्रिपल. लक्षात आलं? ओके, बघा इथं मी तुम्हाला काही गोष्टी एक्सप्लेन करायचंय मला. बघा व्यवस्थित. आपण घेऊ C ट्रिपल बॉन्ड N वाला. तर C ट्रिपल बॉन्ड N मध्ये तुम्हाला माहिती आहे ना स्टुडंट्स, C ट्रिपल बॉन्ड N मध्ये काय आहे ना? सो कार्बन इज अटॅच टू नायट्रोजन बाय 3 टाइम्स. म्हणजे कसा, इथं कार्बनला नायट्रोजन किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस अटॅच आहे. लक्षात आलं? ही पहिली गोष्ट. राईट, आणि नायट्रोजनला पण कार्बन किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस अटॅच आहे. हे तुम्हाला मी हे सांगितलं काल. हा C ट्रिपल बॉन्ड N बद्दल झाला.
आता काय करू आपण सी ट्रिपल बॉन्ड सी बद्दल करूया. सी ट्रिपल बॉन्ड सी म्हणजे हा C1 हा C2 म्हणजे C1 ला C2 किती वेळेस अटायचे 3 वेळेस. हे घेऊया आपण असं राईट आहे ना. आणि डबल बॉन्ड घेऊ. डबल बॉन्ड म्हणजे काय CH डबल बॉन्ड आहे ना बेटा CH2 म्हणजे इथं कार्बनला हे कार्बन 2 वेळेस अटायचे आणि वरती हायड्रोजन. आणि परत काय घेतो आपण C डबल बॉन्ड O म्हणजेच कार्बनला ऑक्सिजन 2 वेळेस अटायचे. ठीक आहे. यांच्या सगळ्याचा पहिला ऍटम सेम आहे बेटा बघा. मी ब्ल्यू कलरनी यूज करतोय बघा बेटा. याचा पहिला ऍटम सॉरी याचा पहिला ऍटम कार्बन आहे. याचाही पहिला ऍटम कार्बन आहे. याचाही पहिला ऍटम कार्बन आहे. ठीक आहे. आणि याचाही पहिला ऍटम कार्बन आहे. मी ब्ल्यू कलरने राऊंड ऑफ केलं दिसतंय. प्रत्येकाचा पहिला ऍटम कार्बन आहे. इथं बघा कार्बन कोणाला अटॅच आहे नायट्रोजन 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 है ना. इथं कार्बन 3 नायट्रोजनला अटॅच आहे दिसतंय. कार्बन 3 नायट्रोजनला अटॅच आहेत बघा. हा कार्बन नायट्रोजन नायट्रोजन नायट्रोजन. तर इथं असं लिहितो ब्रॅकेट मध्ये नायट्रोजन 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 आणि इथं कार्बन कार्बन कार्बन. वाटलंच बघा तुम्ही इथं है ना. सी ट्रिपल बॉन्ड सी मध्ये हे कार्बन किती कार्बनला अटॅच आहे 3 कार्बनला कार्बन 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 है ना. आता CS2 मध्ये बघा CS2 मध्ये हा कार्बन किती कार्बनला अटॅच आहे 2 कार्बन 1 हायड्रोजन. तर मी काय लिहितो हा कार्बन कार्बन हायड्रोजनला अटॅच आहे. ठीक आहे. आणि इथं बघा हा कार्बन कोणाला अटॅच आहे 2 ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. सो हिअर इट अटॅच टू ऑक्सिजन ऑक्सिजन हायड्रोजन. हे असं आहे. आता तुम्ही डिसाइड करा ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे नायट्रोजनचं जास्त आहे की कार्बनचं जास्त आहे. ऑक्सिजनचं जास्त. याला पहिले याला दुसरा याला तिसरा याला चौथा. हा झाला प्रायोरिटी असाइन. ठीक आहे. हा काय असाइन केला प्रायोरिटी. मग आपण गेलो डायरेक्शन दिसतंय. वी आर मुव्हिंग फ्रॉम 1 to 3 वाया 2. डायरेक्शन कशी आहे डायरेक्शन कशी आहे क्लॉकवाइज आणि हॉरिझॉन्टल आहे लोएस्ट प्रायोरिटी. कॉन्फिगरेशन काय यस है ना. फक्त प्रायोरिटीज कशी द्यायची हेच पहिले लक्षात पाहिजे. प्रायोरिटी एकदा देताना लक्षात आला की बाकी गोष्टी ऑटोमॅटिकली लक्षात येते बेटा. सो वी आर मुव्हिंग फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. सो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे and lowest priority group horizontal y direction is yes. Okay, so students hope you understand these problems today in this lecture. Tomorrow I will continue RS configuration in molecule which contains 2 chiral carbons 3 chiral carbons 4 chiral carbons. Okay, right. And we will see conversion of wedge into fissures which contains more than 1 chiral carbon also. Okay, hope you understood today.